पंडित शिवलाल जी द्वारा निर्मित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा जेमां आपणे नाम प्रकरण जोई रह्या छीए अथवा तो कारक प्रकरण पण कहेवाय। नाम पद अथवा तो कारक प्रकरण जेमां कर्ता अने कर्म आ बे तो जोया ज। आपणे सर्वनाम तरीके नामने बदले जे वपराय ते सर्वनाम, एवा सर्वनाम पण आपणे जोता हता। विशेष्य विशेषण एमां ज लास्ट क्लासे तमने कीधुं हतुं जे बीजी विभक्ति अर्थात कर्म थाय एवा सर्वनामना रूपो अथवा एवा सर्वनामना वाक्यो जे छे ए वाक्य आपणे बोलवानुं छे। जेम के अस्मदनी अंदर कर्ता तरीके अहम आवाम वयम जे पहली विभक्ति छे। बीजी विभक्ति कर्म तरीके माम आवाम अस्मान। युष्मद जे छे ए युष्मदनी रूपनी अंदर त्वम युवाम यूयम ए कर्ता तरीके छे। एनो ज कर्म बीजी विभक्ति तरीके त्वाम युवाम युष्मान थाय। पछी आगळ तद पुलिंग में विचारीए तो तद पुलिंग नी अंदर कर्ता तरीके श तौ ते ए कर्ता तरीके छे अने तम तौ तान ए कर्म तरीके छे। नपुंसक लिंग में विचारीए तो नपुंसक लिंग नी अंदर कर्ता तद ते तानी एने कर्मो पण तद ते तानी थाय। एटले आ जे वाक्यो छे अत्यार सुधी आपणे वाक्यो कर्ता तरीके वाक्यो जे छे ए कर्ता तरीकेना वाक्यो तो आपणे सर्वनाम प्रमाणे आपणे बहु जोया छे, छतां एनो पण एक बार आपणे आनी अंदर लेशुं। जेम के कर्ता तरीकेनी बात करीए तो कर्ता तरीके सौ प्रथम अहम थी स्टार्ट करिए तो आ प्रमाणे थाय। आनी अंदर अहम थी स्टार्ट करीशुं के अस्मदनो प्रथम छे अहीं अहम छे के अहम थी आपणे वाक्य बनाववानुं छे। अहम ए अहम शब्द लईने वाक्य बनाववानुं छे तो बहु थई जाय। आनी अंदर अहम पाठशालाम अथवा अत्यारे पाठ आकारांत नथी आव्यो तो आकारांत नथी करता आपणे ए ज वस्तु आपणे देवालयम देवालयम गच्छामि अहम देवालयम गच्छामि आ कर्ता तरीके थयो एक। साथे साथे आनी अंदर आवाम गृहम गच्छावः वयम वयम वनम गच्छामः। आ प्रमाणे आपणे कर्ता तरीके तो आपणे तो वाक्य तो आपणे बनावी ज त्या। परंतु हवे अस्मदनो जे बीजी विभक्ति जे छे एटले बीजी विभक्ति एटले कर्म थाय ते प्रमाणेना अहीं वाक्य बनाववाना छे। तेना जे कर्म थाय ते प्रमाणे आनी अंदर वाक्य बनावीए तो शुं थाय माम आवाम अने अस्मान। तो माम नो यूज आवतो होय ते प्रमाणे अहम नो अर्थ शुं थाय हूँ, आवाम अमे बे, वयम अमे बधा अथवा तो अमे आज पर माम एटले के मने, आवाम अमने बन्नेने अने अस्मान एटले अमोने अथवा तो अमने बधाने। तो अहीं रूप हवे आपणे वाक्य बनाववानुं छे मामथी। मामथी वाक्य आनी अंदर आपणे बनाववानुं छे के माम लईने वाक्य बनावशे। ओके
કોને કોને કરીને લાયા છે હેન્ડ રાઇઝિંગ કરશો તાકે આ લોકોને પૂછી લઈએ મામથી. હા બોલો મનીષા બેન શાહ. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ. જનકઃ મામ ફલાની યચ્છતિ. જનક ઓકે જનક મામ પછી ફલ 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 મામ ફલમ યચ્છતિ. યચ્છતિ. ઓકે. એ સિવાય બીજા કોણ કર્યા છે? હા યશબીનાબેન બોલી જાઓ, તમે શું કર્યા છો? પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ. મામ ધર્મઃ સ્પૃહામિ. મામ મને ધર્મ મામ મામ નહીં મામ ધર્મઃ મામ મામ ધર્મઃ ઓકે સ્પૃહામિ. મને ધર્મઃ ધર્મ ગમે છે. એ પછી આગળ આવશું વાક્યમાં. હા અત્યારે તમે જે પ્રમાણે લખ્યા છો એ પ્રમાણે આપણે એની અંદર લખી દઈએ, પછી એને ઓકે. અંદર હા આવીશું. હા હા સ્પૃહામિ ઓકે મી. તમારા પ્રમાણે. ઓકે બીજા કોણ કરેલા છે? હા મમતાબેન. પ્રણામ સર. પ્રણામ. સ મામ તાડયતિ. સ મામ તાડયતિ ઓકે. એના પછી બીજલબેન. પ્રણામ સર. પ્રણામ. મામ મોદકમ મામ ન ખાદતિ. થાય મામ છે. મામ મામ મોદકમ ખાદતિ. મોદકમ ખાદતી ઓકે મોદકમ ખાદતી ઓકે. ચલો આગળ. વિકેશભાઈ કોણ છે? વિકેશભાઈ શાહ લખેલો છે. વિકેશ શાહ. ઓકે નો સાઉન્ડ. બોલો ડિમ્પલબેન. હાજી. આવાજ બરાબર નથી આવ્યો વ્યવસ્થિત. હાજી ફરી બોલો. મામ મામ પુસ્તકમ પુસ્તકમ ઓકે લિખસી. પુસ્તકમ લિખસી લિખસી ઓકે. ચલો આના પછી નેક્સ્ટ. હા રંજનબેન. પ્રણામ સર. પ્રણામ. મામ 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 આચાર્યમ 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 કથયતિ. આચાર્યમ પછી કથયતિ. કથયતિ કથયતિ ઓકે. ઇન્દિરાબેન. સ શ મામ કથયતિ. મામ કથયતિ ઓકે સરસ. ચલો બહુ સરસ પ્રયત્ન કર્યા દરેકે. સૌ પ્રથમ સર હું બોલી લઉં એક. હા સર બોલો. હું બોલી લઉં એક છે. હા બોલો છાયાબેન બોલો. હા પ્રણામ સર. મામ લાભમ દેહિમ. મામ લાભમ લાભમ દેહિમ બરાબર છે. અત્યારે આવું વાક્યની અંદર દેહી શબ્દ આવ્યો નથી. ક્રિયાપદ બીજું યુઝ કરી શકાય. લાભમ દેહી બરાબર છે. હા એટલે સાધુ સાધ્વી પધારે ને ત્યારે બોલું છું. ઓકે ચલો હવે આની અંદર એક એક કરીને આપણે જોતા જઈએ. જનક મામ ફલમ યચ્છતિ કોનો વાક્ય હતો? પહેલો વાક્ય જનક મામ ફલમ યચ્છતિ કોનો વાક્ય કોણ કરાયા હતા? મનીષાબેન. હા જનક મામ ફલમ યચ્છતિ એટલે અર્થ શું કર્યા હતા? પિતા
પિતા મને મને ફળ આપે ફળ છે. આપે છે. બરાબર છે. પિતા મને ફળ આપે છે. આની અંદર અત્યાર સુધી બબ્બે ક્રિયા બબ્બે કર્મ નથી આયા, તો એટલે શું કરી દેવાનું આપણે ફલમને નાનું કરીને અત્યારે મામનો યુઝ કરવાનો, એટલે આ પ્રમાણે પણ કરવાનું. જનક મામ યચ્છતિ એટલે પિતા મને આપે છે. શું આપે છે એ એની અંદર આગળ આપણે જોશું. બરાબર છે. ઓકે, સરસ. ચલો નેક્સ્ટ વાક્ય કોનો હતો? મામ ધર્મમ સ્પૃહામી. હા હા, પ્રણામ સર મારો. મામ ધર્મ સ્પૃહામિ. હા, યશવિનાબેન, સ્પૃહામી અર્થ શું કર્યા હતા કે મને ધર્મ ગમે છે. હા, મને ધર્મ ગમે છે. સ્પૃહ ધાતુ, સૌપ્રથમ સ્પૃહ ધાતુ જે છે તે કયા ગણનો છે? પહેલા ગણનો ના, પહેલા ગણનો સ્પૃહ ના, ધાતુ સોરી, નથી. સ્પૃહ ધાતુ 10મા દસમા ગણનો થાય. એટલે રૂપ શું થઈ 10મા જાય? ગણનો છે. એટલે એની અંદર એક રૂપ ફેરફાર થાય. શું થાય? સ્પૃહયામી થાય. શું થાય? સ્પૃહ અચ્છા, એટલે કે સ્પૃહયામિ. સ્પૃહયામી થાય. એટલે કે એની અંદર શું થાય? સ્પૃહયામી. પણ સ્પૃહયામી ક્યારે કરી શકીએ આપણે? જો અહમ કર્તા તરીકે હોય તો. કોણ ગમે છે? ઓકે, શું ગમે છે? તો શું છે? ધર્મ ગમે છે. ધર્મ. કોણ ગમે છે? ધર્મ ગમે છે. શું ગમે છે? ધર્મ ગમે છે. એટલે ધર્મ કર્તા તરીકે છે. એટલે સ્પૃહયામી ન થાય. શું થાય? સ્પૃહયતિ. અચ્છા, સ્પૃહયતિ. બરાબર છે. હવે જેને સર ગમતું હોય, સમજાયું નહીં કેમ? કારણ કે ધર્મ કોણ છે? ધર્મ હું છું. ના. ધર્મ કોઈ ના. ત્રીજવના નામ છે. એને હા અહમ, હા અહમ, વયમ અને ત્વમ, યુવામ, યુયમ એ જગ્યાએ જ શું થાય? મી, બસ, મસ, સી, થસ, થ. બાકી બધા જ ત્રીજો પુરુષ કોઈ પણ નામ હોય એ ત્રીજો પુરુષ ધર્મ નામ છે કે નહીં? કોઈનો ધર્મ નામ છે ને? હા, છે નામ છે. એટલે કે એ ત્રીજો પુરુષ છે ધર્મ. હા. એટલે સર ધર્મને કર્તા તરીકે લીધું છે એટલે ને હા, ધર્મ ધર્મ પ્રમાણે. કર્તા તરીકે છે. એટલે શું થાય કે શું ગમે છે? કોણ ગમે છે? શું જવાબ આવે છે કે ધર્મ ગમે છે. એટલે ધર્મ એ ત્રીજો પુરુષ છે. એટલે સ્પૃહયતિ થયો. હવે એક વાત છે આની અંદર કે જેને ગમતું હોય આગળ તમારે આવશે. જેને ગમતું હોય ને તે જગ્યાએ તેને ચતુર્થી થાય. શું થાય? ચતુર્થી. ચતુર્થી થાય. જેને ગમતું હોય તેને શું થાય? ચતુર્થી થાય. એટલે ત્યાં મામ ન થાય. ચતુર્થીમાં શું થઈ જાય? મહ્યમ આવી જાય. એટલે મને ગમે છે. શું ગમે છે? તો ધર્મ. ધર્મ ગમે છે. બરાબર. એટલે આ દ્વિતીયાનો વાક્ય થયો નથી. ઓકે, સરસ, પ્રયત્ન સારું કર્યા. ચલો નેક્સ્ટ જે છે, નેક્સ્ટ કોનો વાક્ય હતો? સ મામ તાડયતિ. હાજી, મારું સર. હા, મમતાબેન, બરાબર. અર્થ શું કર્યા હતા? તે મને મારે છે. મારે છે. બરાબર છે. સ મામ તાડયતિ એટલે તે મને મારે છે. બરાબર છે. આજ પણ તે સ મામ તાડયતિ. ઓકે, નેક્સ્ટ વાક્ય કોનો હતો? કોનો હતો નેક્સ્ટ વાક્ય? મામ મોદકમ ખાદતિ. મારું છે સર. ખાધા સી આવે ને? ખાદસ. હા, એની અંદર તમે શું કર્યા? ખાદસી કર્યા હતા. ઓકે, એકચ્યુઅલી ખાધા સી આવે છે. અર્થ શું કર્યા તમે? હું મોદક ખાઉં છું. હું મોદક મને ખાઉં છું તો શું શું ને? અહમ. અહમ અહમ આવશે. અહમ આવશે. મને મોદક ભાવ. તમારે કયા અર્થે આ વાક્ય લખેલો છો કે મામ મોદકમ ખાદસી? કયા અર્થે લખેલો છો? હું મોદક ખાઉં છું પણ મને આપણે હું તરફથી આ વાક્ય હોતો જ નથી. આપણે શું કીધું? મને શબ્દ લઈને વાક્ય બનાવવાનું છે મામ શબ્દથી. એટલે આ તો વાક્યનો આમાં શું? કોઈ અર્થ નીકળતો નથી. કારણ કે એક એક અર્થ જે જોઈએ તો શું થાય? મામ એટલે કે મને, મોદકમ એટલે મોદક, મોદકને, ખાદસી એટલે તું ખાઈ છે. એટલે શું થાય? કઈ અર્થ થાય? નહીં. એટલે કે એનો કોઈ ના અર્થ સર. નીકળતો નથી. એટલે તમારે શું કરવાનું છે વાક્યમાં એ પ્રમાણે કહો તો એનો કઈ અર્થ આપણે નીકાળીએ.
ભાવે છે મને મોદક મને ભાવે છે. હા, મને મોદક ભાવે છે. તો ભાવવું અર્થો ગમવું અર્થો ત્યાં પણ ચતુર્થી થાય. બરાબર છે. એટલે આ વાક્ય ઓકે. અહીં એની અંદર મામની અંદર નહીં આવે, ત્યાં મહ્યમ જ આવે. ઓકે સર. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ વાક્યની અંદર મામ પુસ્તકમ લિખસી કોણ છે? મારું છે સર. તમારે ડિમ્પલ. હા, ડિમ્પલબેન. મામ પુસ્તકમ લિખસી શું અર્થ કર્યા છો? મને પુસ્તક લખવું છે. લખવું છે, એ લખવું છે. બરાબર છે. મને પુસ્તક છે ને, મને પુસ્તક નહીં થાય તે સમય શું થાય, શું બોલાય? મારે પુસ્તક ચતુર્થી. લખવું છે. મારે હા પુસ્તક લખવું. હા એટલે અહીં પણ અચ્છા. બરાબર તો છે કે તે સમય શું બોલાય કે મારે પુસ્તક લખવું છે. એટલે આ પ્રમાણે બોલાય. તો આની અંદર આવું વાક્ય ન થાય. બરાબર? નહીં આવે. હાજી. હા ઓકે આ તો સર. મને પુસ્તક વાંચવું છે પણ નહીં થાય ને, મારે પુસ્તક હા, વાંચવું છે મારે થશે પુસ્તક ને? વાંચવું છે, આવું જ થાય. અચ્છા અચ્છા. ઓકે, ચલો. મને પુસ્તક આપવું છે થાય ને સર, આપવું છે. પુસ્તક જોઈએ છે. હા, મને પુસ્તક જોઈએ છે એ પ્રમાણે થઈ શકે છે, પરંતુ આ બધા જે છે ને, હા જોઈએ છે, હા આ બધું અત્યારે તમારે કાર્ડમાં આવ્યું નથી. આ કાર્ડમાં ક્યારે તે અચ્છા આગળ આવશે. ઓકે, મને પુસ્તક અચ્છા નહીં આવે, કઈ જ નહીં આવે. ચલો નેક્સ્ટ વાક્ય કોણ હતો? મામ આચાર્યમ કથયતિ કોણ હતો? કોનો હા વાક્ય છે? સર, મારો હતો. આ રંજનબેન. મામ આચાર્યમ કથયતિ એટલે શું થાય? એટલે કયા મને અર્થે તમે મને આચાર્ય હા, કહે મને છે. આચાર્ય કહે છે. હવે કોણ કહે છે? તો આચાર્ય કહે છે ને. હા તો આચાર્યને કઈ વિભક્તિ હા થાય? સર. પ્રથમા. પ્રથમા થાય. કથયતિ છે ને, એટલે કથયતિ પ્રથમા કોણ કહે છે? તો આચાર્ય કહે છે. એટલે શું થઈ જશે આચાર્ય. એની અંદર? એની અંદર આચાર્ય શું થઈ જાય? આચાર્ય કથયતિ. આચાર્ય કહે છે કોને? તો મામ એટલે મને. બરાબર છે. આવું વાક્ય પણ મને. લખી શકાય. પર અથવા આ જ વાક્યને આ પ્રમાણે સીધું સીધું લખવું હોય તો આ પ્રમાણે લખાય કે આચાર્ય મામ કથયતિ. કથયતિ. આ સીધું સીધું લખાય. આ પ્રમાણે તમે જે લખ્યા છો એમાં આચાર્યમ નહીં આચાર્ય કરી દો તો પણ થાય. કારણ કે સંસ્કૃતમાં કોઈ પણ જગ્યાએ આ વાક્ય આપણે થઈ શકે છે. સંસ્કૃતમાં આવું પણ થઈ શકે, કથયતિ મામ આચાર્ય આવા પ્રકારે પણ થઈ શકે છે. એટલે શું થાય કે બરાબર. આચાર્ય કરવાનો, આચાર્યમ નહીં. ઓકે. આચાર્ય હા, કારણ કે કોણ કહે છે? કહેનાર કોણ છે? આચાર્ય છે. એટલે આચાર્ય કર્તા તરીકે છે. એટલે આચાર્ય કર્તા તરીકે છે તો આચાર્યને પહેલી જ વિભક્તિ થાય અને બીજી વિભક્તિ ન થાય. બરાબર. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ વાક્ય કોનો હતો? સ મામ કથયતિ. આ મારું હતું ગુરુજી. તે મને કહે છે. હા, બરાબર છે. તે મને કહે છે. સ મામ કથયતિ. બરાબર છે. શ ની સાથે તી જ આવે છે. બરાબર છે. તે મને કહે છે. ઓકે, સરસ. આ જ પ્રમાણે આપણે બીજા કરીએ તો શું થાય કે આવામ વાળો જે હતો તો આવામ વાળોથી કે આવામની સાથે એમાં પણ આવામ જ છે, પરંતુ બંને વાક્યમાં આપણે ફેરફાર જોશું. જેમ કે એની અંદર હવે લખીએ કે આવામ અત્ર તિષ્ઠાવહ. શું અર્થ થાય? અમે બે અહીં ઊભા છીએ. બરાબર છે. તો આ જ વાક્ય આપણે હવે આવામ, હવે આ તો કર્તામાં લીધું. હવે કર્મમાં લેવું હોય તો શું થાય? તો કર્મની અંદર કહીએ તો આપણે એની અંદર એક વાક્ય એની અંદર લખીએ, જનક આવામ પાલયતિ. શું થાય? જનક આવામ પાલયતિ. પિતા અમને બંનેને પાલે છે. અમને આવામ કઈ લીધા હવે અહીં? તો આ બીજી વિભક્તિ જે આવામ કરતા કર્મ તરીકે લીધા છે, અમને બંનેને. એટલે શું થઈ ગયા કે જનક પાલયતિ એટલે પિતા પિતા પાડે છે. કોને? તો આવામ એટલે અમને બંનેને. હા બોલો સીમાબેન, શું પ્રશ્ન છે?
પ્રણામ ગુરુજી. હમ આમાં આવું સેન્ટેન્સ આવે, આવામ ગ્રહમ ગચ્છાવહ, એ કે આવું તમારે કોઈ આવામ sentence જ ના ગૃહમ આવે? ગચ્છાવહ આવે કે શેમાં આવે? કર્તા તરીકે. અચ્છા, અમે બે ઘર જઈએ છીએ, એ હા, કર્તા તરીકે આવે. અચ્છા. અને અહમ દેવાલયમ ગચ્છામિ. બરાબર છે, એ કર્તા તરીકે આવે. અહમ દેવાલયમ ગચ્છામિ. અચ્છા, ઓકે. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ. હવે આપણે વયમ થી આપણે કરીએ કે વયમ શું છે? વયમ તો વયમ અમે બે. બધા. આગળ આપણે લખીશું વયમ ઈહ લુટ્યામહ. લુટ્યામહ શું અર્થ થાય? અમે અહીં આરોટીએ છીએ. બરાબર, અમે અહીં આડોટીએ છીએ. તો આ વયમ શું છે? કર્તા તરીકે છે. કોણ આડોટે છે? અમે આડોટીએ અમે છીએ. બધા. અમે બધા એટલે અથવા અમે. હવે એનો જ આપણે કર્મ કરવું હોય તો શું થાય? અસમાન થાય. અસમાન થાય એટલે અસમાન થી આપણે આની અંદર આપણે કરીશું. તો શું કરીશું? તો આની અંદર આપણે લઈએ જનાહા અસ્માન પશ્યંતિ. શું થશે? જનાહા અસ્માન પશ્યંતિ એટલે શું થાય અર્થ? લોકો અમને જોઈ છે. હા, જુએ લોકો છે. અમને જુએ છે. જુએ છે. એટલે શું થઈ ગયો? આ અસ્માન થી થઈ ગયો. અમને, અમને એટલે અમને બધાને અથવા તો અમોને. હવે યુષ્મદ નો રૂપ કરીશું આપણે. તો યુષ્મદ જે છે તે યુષ્મદમાં શું છે? ત્વમ. તો ત્વમ થી આપણે કહીએ કે ત્વમ શું થાય? ત્વમ. કોઈ પણ વાક્ય આપણે બોલીએ, બોલો. હા, ત્વમ પઠતી. તમ પઠતી ન થાય, તમ પઠતી નહીં. થાય. હા, અચ્છા, હા સર, હા ભૂલ થઈ ગઈ. હા, તમ ત્વમ પઠસી ફલ થાય. ખાદસી. ફલ ખાદસી, ફલમ ખાદસી. ચલો, તમ ફલમ ફલમ ખાદસી. ખાદસી. તમ ફલમ ખાદસી છે. એનું જ હવે આપણે કર્મ કરવું હોય તો કર્મમાં શું થાય? ત્વામ થાય છે. કર્મમાં ત્વામ થાય. આની અંદર શું કરીશું આપણે? તો અહીં વાક્ય લખીએ મિત્ર અણી ફલમ ત્વામ ત્વામ મિલંતી. શું અર્થ થાય? મિત્રો તને તને મળે મળે છે. મળે છે. હવે યુવામથી યુવામ કો ગચ્છત. બરાબર. યુવામ ચલો ક્વ ગચ્છ થહ. આ યુવામ ક તમે બે ગચ્છ ક્યાં થહ જાઓ એટલે છો? તમે બે ક્યાં જાઓ છો. તો હવે એની અંદર યુવામ જે છે કર્મમાં આપણે લેશું. યુવામ કર્મમાં લેશું તો ત્યાં શું થાય? તો ત્યાં આપણે લખીએ શ્રમણ યુવામ ચિંતયતી. શ્રમણઃ યુવામ ચિંતયતિ એટલે શું થાય? મુનિ તમારા બેની તમારા બેની ચિંતા કરે છે. ચિંતા કરે છે. નેક્સ્ટ આપણે યુયમ થી લેશું. યુયમ બોલી જાઓ. યુયમ જલમ. દાનાની બોલી જાઓ. દાનાની દદાતી. દાનાની દદાતી.
દાનમ દાની દાનાની. ઓકે, દાનાની પછી દદાતી ન થાય. દદાંતી. આની અંદર દ અચ્છા. ધાતુ તમારે કરવું હોય તો દા ધાતુ એટલે દા ધાતુનો એ રૂપ તમારે નથી આવ્યું. યચ્છત આપણે તો યચ્છત. દા યચ્છ ધાતુ કરવાનું. એટલે યચ્છ હા. કરશો એટલે શું થઈ જશે? યચ્છ યચ્છત થ. યચ્છ થ નહીં, થ. યચ્છત કે તમે બધા દાન આપો છો. બરાબર. હમ. ઓકે, આ જ વાક્યને એની અંદર હવે આપણે યુષ્માન કરવું છે. યુષ્માનની સાથે કરવું છે તો પછી શું થાય? તત્ર મિત્રમ યુષ્માન સ્મરતી. શું અર્થ થાય? ત્યાં મિત્ર તમને યાદ કરે છે. યાદ કરે છે. બરાબર, ત્યાં મિત્ર તમને યાદ કરે છે. હવે ગુરુજી બોલો. દાનાની અહીંયા આવ્યું એટલે એ નપુંસકલિંગ છે આ નપુંસકલિંગ word? છે. દાન શબ્દ નપુંસકલિંગ છે. અચ્છા પ્રણામ કરું છું. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ વાક્ય હવે તદ પુલિંગ થી લઈએ તો તદ પુલિંગ માં કયો છે? સ. સ. એટલે સ થી આપણે લેશું એટલે શું કર્યું? સ ન પઠતી. શું અર્થ થાય? તે ભણતો ભણતો નથી. નથી પડતા. એટલે સ ન ભણતા. પઠતી થાય. હવે આની અંદર આપણે સ ને શું કરીશું? તમ. શું થાય છે? તમ. વમ. હમ. એટલે ત્વમ નહીં. આ ચલો અને આપણે બદલાવી દઈએ થોડું. પહેલા એનો જ્યાં છે ત્યાં આપણે લાવી દઈએ. તો આમાં આપણે કરીશું, અહીં દેખાય છે તમને સ તો તે. હમ. બરાબર. એ સ તો તે વાળા આપણે આની અંદર આપણે કરીશું. સ તો તે. તો સ તો તે તો આગળ આપણે લખ્યું હતું કે સ ન પઠતી. એટલે શું થાય? તે ભણતો નથી. હવે એનો આપણે કર્મ કરવું હોય તો શું થાય? તમ થાય. એટલે શું કરીશું? એને તમમાં શિક્ષક તમ દંડયતિ. એટલે શું અર્થ થાય? શિક્ષક તેને દંડ હા, શિક્ષક દંડ તેને કરે છે. દંડ આપે છે. તેને. બરાબર. હા, તેને. શિક્ષક તેને. તેને દંડ કરે છે અને- અથવા અને- દંડ અને- આપે છે. તું. નેક્સ્ટ ને. આપણે સ પછી તૌ થી કરીશું. તો ગુરુજી. હા બોલો. ગુરુજી તત્ર મિત્રમ યુષ્માન સ્મરતી. એમાં કર્તા છે તે બે કર્મ જ છે ને, મિત્રમ ને યુષ્માન. મિત્રમ અને યુષ્માન નહીં, મિત્ર કર્તા તરીકે છે. મિત્રમ મિત્રે મિત્રાની. કહે હા, સ્મરતી તો મિત્રમ સ્મરતી. મિત્ર નપુંસકલિંગ છે એટલે કે એક વચનમાં એ કરતા છે. પેલી બાજુ એક વચન. હા, સોરી. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ સર, જે છે. હા સહ. બોલો. સ ન પઠતી એમાં સહ નહીં આવે, આની અંદર અનુસ્વાર નહીં આવે. હા શું કે અનુસાર ને વિસર્ગ સહ ન પઠતી. બરાબર, વિસર્ગ છે પણ વિસર્ગનો લોપ પણ થઈ જાય ને. હમ. શના હા, ર સર. પૂર્વે અ છે પાછળ એટલે એની અંદર શું થઈ જશે? સહ ન પઠ એટલે કે સ ન પઠતી એમાં એક અર્થે એનો સો થઈ શકે છે. અચ્છા. અને બીજો એક નિયમ છે કે સસના સ પછી કોઈ પણ વ્યંજન જો આવે ને તો એ હા, સર. વ્યંજન આવતો હોય તો તે વિસર્ગનો લોપ થઈ જાય. આની અંદર શું લોપ આવેલા થઈ છે? જાય. અચ્છા.
વ્યંજન છે ને, જન. વ્યંજન છે એટલે હા. એ લોપ થઈ જાય છે. હા બરાબર. તો ઓકે સર. બાલો અથવા તો ગચ્છતઃ એટલે શું થાય? તે તે બે બે જાય જાય છે. તે બે બે જાય છે. જાય છે. હવે આ જ વાક્ય આપણે કર્મમાં આપણે કરવાનો છે તૌથી. શું થશે? તો એ આપણે લખીએ. નૃપઃ તો સ્પૃહયતિ. હમ. તો શું થાય? રાજા તે બેને ચાહે છે. ચાહે છે. રાજા તે બેને ચાહે ચાહે છે. છે. હવે આપણે બહુવચનમાં તે અર્ચંતી. તે અર્ચંતી એટલે શું થાય? તેઓ પૂજા કરે છે. પૂજા કરે છે. હવે એની અંદર તાન આપણે કરીશું, તાનથી કરીશું એટલે શું થશે? તાન કરીશું એટલે જનાહા તાન નિંદયન એટલે કે નિંદંતી. લોકો તેઓને ગુરુજી આમાં આમાં અર્ચંતી બી આવી શકે ને? શેમાં જનાહા તાન, આ સેન્ટેન્સમાં જનાહા તાન અર્ચંતી. શું અર્થ થાય? માણસો તેઓને પૂજે છે એવું થાય. અચ્છા. હા બરાબર બરાબર. એટલે એની અંદર શું થાય? જનાહા તાન નિંદંતી એટલે માણસો નિંદંતી. તેઓની નિંદા નિંદા કરે છે અથવા તો નિંદે છે. બરાબર. થઈ ગયો ને? આ ટાઈમ થઈ ગયો ને? હા, માત્ર 5 જ મિનિટ. હમ. હવે નપુંસકલિંગમાં શું છે? તદ્દે તાની તદ્દે તાની. તો નપુંસકલિંગ એક વચનમાં તદ્દે તાની આપણે કરીશું તો આપણે શું લખીશું આની અંદર? તો તદ્દે તાનીમાં કે તત અથવા તદ જે કરવું હોય તત પુસ્તકમ અસ્તિ. તત પુસ્તકમ અસ્તિ એટલે એનો અર્થ શું થાય? પુસ્તક પુસ્તક છે. હવે આ જ વસ્તુ તદ ને એની અંદર તત જ રહે છે, પરંતુ આપણે શું કરીશું? એને કર્મમાં લેશું. તો કર્મમાં લેશું એટલે શું થઈ જશે તે સમયે? તો જુઓ કે તત પુસ્તકમ ન પઠતી. શું અર્થ થઈ જાય બોલો? તે પુસ્તક ભણતો નથી. એટલે કોણ ભણતો નથી? તો એની અંદર આગળ એક કર્તા છે ત આની અંદર તત પુસ્તકમ ન પઠતી એટલે શું થઈ જાય? તે પુસ્તકને ભણતો નથી. તો આની અંદર શું થયો? તત એ દ્વિતીયમાં થઈ જાય. હવે આપણે તો ગુરુજી આમાં તદ ક્યારે લખાય? તદ આની અંદર આગળ તદ કે 25માં પાઠમાં આવશે. આ પ અઘોષ છે. અઘોષ સિવાય ઘોષમાન હોત તો આની અંદર ત નો દ થઈ જાત. આ શું છે? અઘોષ છે એટલે. અચ્છા, એટલે તત જ રે આમાં. હા, આની અંદર તત જ રહે. આગળ 25માં પાઠમાં એક નિયમ આવશે, આગળ જ આવે છે એ નિયમો. અચ્છા. પછી આગળ આવશે તતનો મીનિંગ શું થયો? તતનો તતનો મીનિંગ શું થયો? તે આ નપુંસકલિંગમાં હા તે પુસ્તક. તે પુસ્તક. હા, હા બરાબર. એટલે તે પુસ્તક નહીં. હવે તે તો તેથી પુસ્તકનું સર, શું કહો છો? પુસ્તકનું વિશેષણ જ છે ને આ તત એટલે હા સર્વ. હા, પુસ્તકના વિશેષણ જ છે. આગળ બીજું એક વાક્ય લઈએ. બીજું વાક્ય આપણે લેશું તો શું થાય? તે બે અર્થે થાય. તો એની અંદર જ તે બે અર્થની અંદર આપણે કરી દો કે
તે તહ શું અર્થ થાય? તેઓ છે. તેઓ ને તે બે એટલે તે બે છે એટલે તે બે છે એટલે કયા? તો આની અંદર આપણે અહીં લખી દઈએ તત એટલે તે કમલે સ્તઃ શું અર્થ થાય? તે બે કમળ છે થાય તે બે કમળ છે. બરાબર. હા સર. હવે આની અંદર આપણે એમાં લઈ જશું શેમાં? દ્વિતીયામાં. તો દ્વિતીયામાં લઈ જશું તો શું કરશું આની અંદર? અહમ તે કમલે સ્પૃહા અથવા સ્પૃહયામિ શું અર્થ થાય? હું તે બે કમલને મને તે મને હું તે નહીં બે હું તે બે ચાહું છું. કમળને ચાહું છું. ચાહું છું. બરાબર છે. હવે આની અંદર તાની 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 બીજો અર્થ કોઈ આપણે કરી દો જે તેઓ છે એ અર્થે તો તાની ફલાની તાની ફલાની સંતિ શું થાય? તાની ફલાની સંતિ એટલે તે ફળો છે. હવે આની અંદર આપણે આમાં કરીશું તો એટલે શું થાય? તો આની અંદર લખી દઈએ ચલો તો તાની ફલાની સ્પૃશતઃ શું અર્થ થાય? તે બે તે ફળોને અડે છે. તે બે તેઓ ફળોને એટલે તે ફળોને એટલે બહુવચનમાં છે તે ફળ તે ફળોને અડે છે. અડે છે. તેઓ તે બે ફળોને સ્પૃહથી અડે છે. સ્પૃશસ એટલે સ્પૃશતઃ એટલે શું થાય? અડવું અડકવું